शोल्डर ने करप्ट माइंडेड फोल्डर ने गड्डियां कालियां कालियां नी ऑफ रोड नू पालियां नी विंटेज शैलवी बैग ने एलवी जिंदगी चलदी वैल कुड़े जिंदगी चलदी वैल कुड़े ओ लाइफ साडी आ हैल गुड़े तू कानू करे कंबल गुड़े पापी बंदे काले धंधे होर करा की टल गुड़े लाइफ साडी आ हैल गुड़े मैनू 9 ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ ਓ ਸਈਆਂ दीवाने तेनू 9 ਲੱਖਾਂ मैं लैदा नी जे गल मेरी तू मन्ने केड़ी गल बस नाल मेरे तू चल किथे ग्लिटर ज्वेलर्स मोगे वाले क्योंकि मेरी हीर नु चार चंद ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ग्लिटर ज्वेलर्स मोगे वाले जो ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 22 ਕੈਰਟ ਪਿਓਰ 골ਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ 골ਡ ਜੁਐਲਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ग्लिटर ज्वेलर मोगे वाले इस ਲਈ ना फेसबुक ना ट्विटर याद रखो ग्लिटर ते आज ही पहुंचो ग्लिटर ज्वेलर्स मोगे वाले 2/216 ग्रेट साउथ रोड मनरेवा ऑकलैंड यू कैन कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 0800030365 ਕੀ ਗੱਲ ਰਿਤੂ ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਐ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਇੱਥੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ 12 ਪੁਈਨੂਈ ਰੋਡ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਕਾਲ Papa Toy Toy 092776007 Manoreva 092695541 Doranga 075711937
ਆਪਣੇ ਓਕੇਜਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਐਂਡਲੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਟਕਾਰੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਨੈਕਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਦੂਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਠਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਟਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ by our website www.shivani.co.nz। Shivani Restaurants, delivering happiness since 2015। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 23 Eric Baker Place, Papa Toy, 905 Dominion Road, Mount Roskill, 1 Normandy Avenue, Melville, Hamilton। For more information, you can call 021-870012 या 0800 Shivani। ਉਹ ਜੀਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡ ਲੈਪਟਾਪਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ more than 15 years ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੈਪਟਾਪਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ इंश्योरेंस का काम भी करते हैं। Tech and Gadgets, 180A Great South Road, opposite Bunning Warehouse, Takanini. Call 09600 2300। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ आरजे आयशा नाउ। जी बिल्कुल, दिल साड़ा पंजाबी तुसीं सुन रहे हो मेरे नाल ते मैंने कहंदे ने आज आयशा चौधरी। वेलकम बैक वंस अगेन। ते हुण चलदे हां ताड़े सुनियावां वल जल्दी नाल। ते सानू ज्वाइन कीता है शब्बो ने एंड मजीद लोगों ने भी ज्वाइन किया है जो चुपके चुपके सुन रहे ने। अच्छा जी, ते शब्बो गुड आफ्टरनून न्यूजीलैंड एंड वालेकुम सलाम, मैं ठीक हाँ। एज चौधरी, हाँ रोज डिफरेंट नेम्स लैके आंदे हो शब्बो। ते वल हाँ जी, इत्थे सिर्फ असी आयशा वा, साडे काफ़ी लिसनर्स जिहड़े ने ना गाइड ने जिन्हां ने इन्ने सारे सानू नाम दिते सन। बहरहाल जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन शब्बो। वल उस तो बाद सानू ज्वाइन किया है, आज सब दे नाम ना लईए किने किने सानू ज्वाइन किया, कौन कौन चुप करके सानू सुन रहा। हाँ अच्छा जी, चलो ठीक है जी। सन ज्वाइन किया है मनदीप समराऊ ने। सत श्री अकाल मनदीप समराऊ। हाँ वैसे आज मनदीप समराऊ काफ़ी हुन ज़्यादा नहीं हिंदी, मतलब तुहानू पता आयशा नू की समझ आनी है तो लिख के भेज दो, भावें जो मर्जी लिखिया है। अच्छा ਜਿਹੜਾ गाना तुसीं रिक्वेस्ट किया बड़ा डिफरेंट जी आज ताड़ी रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि तुसीं हमेशा ਜਿਹੜੇ ना कुछ पंजाबी सॉन्ग्स तो हट के कभी कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया, बट आज ਜਿਹੜਾ ना तुसीं रिक्वेस्ट किया है चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम मन फिल्म का बड़ा स्लो सेंटी जा नंबर है। अगर तो चेंज कर सकते हो तो टू गुड हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर कोशिश करेंगे कि प्ले कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर चेंज कर दो तो ओह कमाल हो जाएगा। अच्छा जी चलो फिलहाल प्ले करेंगे अगला गाना। 14 घंटे पहले जनाब रिलीज होया, आवाज तुम सुनोगे प्रेम ढिल्लू दी। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਅੱਧੀ ਲੰਗੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ।
ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਕਾਲਜ ਪਛਾੜਦਾ ਕਰੀ ਇਨਫਾਰਮ ਲੈਣ ਪੜ ਕੁੜੇ ਨੌਮ ਵੈਰ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਰਾਤਾ ਕੁੜੇ ਵਾਣੀ ਅੱਧੀ ਲੰਗੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਅੱਧੀ ਲੰਗੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਗੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੰਗੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕੁੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਯੱਠੜੇ ਵੀ ਆਪ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋੜੇ ਚੜੇ ਟੋਕੇ ਵੀ ਚਗਾਉਣੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਅੱਧੀ ਲੰਗੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਅੱਧੀ ਲੰਗੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਗੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੰਗੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਚ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਬਾਰੇ ਜੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਜੋ 24/7 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਵੇ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਰਾਈਏ ਪੱਕ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਵਕਾਏਗੀ ਕੋਈ ਟੱਕ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਚ ਕਰਾਏਗੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਲੰਗੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਅੱਧੀ ਲੰਗੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਓਕੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੈਲ रूस च ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਾਈਕਰਨੋਸਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟੀ ਵਾਈਕਰਨੋਸਕੀ ਉਹਨੇ ਵਲੌਗਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਖਾਏ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ मतलब नॉर्मली एक इंसान सोचे तो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती माइंड ना कि 40 दिनों तक कोई बंदा बगैर खाए पिए किवें जिंदा रह सकता है मतलब एक दिन रोज़ा रखते हैं यार फास्ट जो मगरिब के वक्त खोलते हैं उस वक्त ऑफ कोर्स बीपी शुगर लैवल भी जो लो हो रहा होंदा है तो लेकिन बहरहाल जी वो तो देखो एक फ़र्ज़ है ना तो जो फ़र्ज़ की अदायगी असीं कर रहे हैं लेकिन ताड़े कोई ऐसा मजबूरी नहीं कोई फर्ज नहीं कुछ नहीं सिर्फ दुनिया ने दिखाने वास्ते या कोई तुसी अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से शामिल करने वास्ते या कोई भी व्हाट्सएवर जो भी ताड़ी माइंड च होए तुसी जानबूझ के मौत में अपने गले लाओ ऐते अकलमंदी नहीं है ना खुदकुशी होंदी है मैं खुदकुशी की कैटेगरी च ही काउंट करांगी तो खुदकुशी दे हराम है ना तो जनाब चलो अगर तुसी करना ही सी कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना ही सी तो 2-4 दिनों का कर लेंदे लेकिन कट्ठे 40 दिन का मतलब जो ना चैलेंज खुद नू कर रहे हैं कि जनाब मैं बगैर कुछ खाए पिए जड़ा ना जिंदा रह सकता वा तो जनाब इस मिशन नू स्टार्ट करने लई इस व्लॉगर ने जड़ा ना जंगल का रुख किया सी तो उन्हें कहा कि जंगल च चलते हैं तो उत्थे जाके रवांगे समझ नहीं आई कि जंगल च जान दे भी की माइंड च इस बंदे दे आई कि जंगल च जाते हैं तो उत्थे जड़ा ना जाके अपना दावा जड़ा ना पूरा करांगे लेकिन बहरहाल जी बहुत सारे लोगों ने उन्हें मना भी किया कि मशवरा दिता बकायदा कि इनू तू मतलब ऐसे कोई काम ना कर सूरत हाल जड़ी वो डेफिनेटली संगीन भी हो सकती है तो अपनी जान तो जा सकता है लेकिन बहरहाल उनका दिमाग उस वक्त चूंकि पुट्ठा सी नहीं कुछ समझ आ रही सी तो जो उन्हें जनाब ओबवियसली अपनी वीडियोस भी बनाता रहा तो जो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुई तो देखा गया कि उन्होंने चलन फिरन च भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है लेकिन बिल आखिर
ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਨਾਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਐਸੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਦਿਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੋ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਲੰਜ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ? 2-4 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ 0210283913 ਤੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਬਾਕਸ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਤਨ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 FM 87.8 FM। Radio Sadeala Time Check, proudly sponsored by Kiwiana Immigration. ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। You're listening Radio Sadeala, your number 1 Punjabi radio station. And now we are with you at Hamilton, Tibuki, Tauranga and Christchurch. To listen to your favorite song, call us on our toll-free number 0508 11 13 13. And for latest updates, like us on our Radio Sadeala Facebook page. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਨ ਮੈਕਲਾਈਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ INZ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਫਾਰ ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਿਕੋਲਾ ਹੋਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 5 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 65 ਸਾਲਾ ਸਟੀਫਨ ਡੇਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਅਤੇ GPS ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਬਲੈਨਹਿਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਜੋ ਰੀਲੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ $2200 ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 5B ਰਾਕੇਟ ਜੋ ਕਿ 30 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 21 ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬਿਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਕੋਰ ਸਟੇਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੇ 21 ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚਿਲੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਗੜ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। 73 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਡੇਲ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦਰਅਸਲ ਡੇਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਵੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਪ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 110 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡੇਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਡੇਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਲੀਫ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਂਟ ਜੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਡੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟ ਜੋਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੌਨਫੋਰਡ, ਕਾਰਾਕੀਰਾ ਐਂਡ ਵਾਇਆਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਟ੍ਰੀਵਾਨਾਓ ਓ ਪਾਰੀਡਾ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 3 ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.7 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਿੰਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਟੋਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਕ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਜ਼, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਮਜ਼, ਹਾਲਜ਼ L2 ਅਤੇ L3 ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਤ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖੇਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 320 ਕੈਸ਼ਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ। ਓਪਨ 7 days, ਐਂਪਲ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 033-658-786 033-658-786। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਯੈਸ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟਾਫ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾदेश, ਜਾਪਾਨ, ਟੋਂਗਾ, ਇਰਾਕ, ਸਮੋਆ,
and China. And the good news is, register now for free legal clinic every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. Legal Associates, Level 131 East Tamaki Road, Papatoetoy, Auckland 2025. Call 092 799 439. ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਵਾਦ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮਿੱਠਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, 100% ਵੈਜ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਚਾਟ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਨੋਵਲਟੀ Sweets, 50 Wordsworth Street, Sydenham, Christchurch. Call 03-365-2677 03-365-2677। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰੈਡਸਟੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੋਮਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੈਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 022 698 7837 022 698 7837 ਜਾਂ 021 315 304 021 315 304। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ RJ Aisha now. Alright जी, finally I'm back. So welcome back ladies and gentlemen. टाइम हो चुके हैं 3:14। ठीक 1 मिनट बाद एकदम फिर कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ जाएगा, लेकिन उस तो पहले जो कि 1 मिनट है साड़ी कल साढ़े सुनिया ऑन एयर करांगे। ओके, राजा हसन शहजाद वेलकम बैक। आयशा ओके, थैंक यू। सजाद रियाज, मैं अपने मुंह तो बोल रही हूँ। हाँ जी ठीक है जी। तो न्यूजीलैंड तो तुम लाइव सानू सुन रहे हो। उस तो बाद जनाब सानू मैसेज किया है जी बलजीत सिंह, अज देर कर दी तुसीं आन च। सत श्री अकाल जी, मैं ठीक हाँ, तुसीं सुनाओ ताड़े की हाल चाल ने? ओके जी। उस तो बाद शब्बो कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई शो। लेकिन तबीयत की होया जी? सब खैर है ना? अफतारे च कोई ज़्यादा तो नहीं खा लेता से कुछ, ओवरलोडेड हो जाता है ना इंसान अगर बहुत ज़्यादा। ऑफकोर्स भुख तो लगी होंगी उस वक्त, लेकिन कुछ बदपरहेजियाँ भी हो जांदियां ने ना, कुछ समोसे, पकौड़े, कचोरियाँ, इस किस्म की कुछ ऑयली चीज़ां समटाइम नहीं भी सूट करदियां। तो आई थिंक कुछ ऐसा सीन होया। हाँ अच्छा जी, हुण मेरा ख्याल है कि कमर्शियल ब्रेक प्ले कर दी, उस तो बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद गल्लां बातां होणगियां। ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ, ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ, ਹੋਲਸਵੇਲ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਕੋਪਰ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 021 054 5460 ਤੇ 021 054 5460 ਤੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ।
मैं क्या जी तुसी आज आंदे होया ना ग्रोसरी लेके आई हो याद नाल लिस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp करती है ते मैं फ्रूट एंड वेजेस खुद लेके आऊंगी फ्रेश मैं क्या इकट्ठे चलांगे IMM की मतलब IMM मतलब इंडिया मिनी मार्ट जिੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ 355 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਪਾਪਾਟੋਟੋਏ ਕਾਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 092789454 0927 49454 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਿਲਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਇਅਰਸ NZCB ਵਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ 021189909 0211999 ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੋਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਲ 0800 100 300 ओके जी वेलकम बैक वंस अगेन वापस आ चुकी हैं सो प्ले करेंगे ताड़ले एक ट्रैक जो कि सुनोगे शिवजोत ते गुरलेज अख्तर दी आवाज च ਐਵੇਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ਵੇ ਸੋਫੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲੇ ਐਵੇਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਿਸਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਿਸਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦਿਨੇ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀ 7 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੱਟ ਕਰੇ ਝਾੜਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਮੱਖਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੱਟੀਏ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਿਸਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਿਸਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਸੀ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨ ਨੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨੀ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ daru.com ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਲਾਸ ਤੇਰੀ ਲਾਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਈ ਦਿਲ ਮਾਰ ਛੱਡ ਖੜਾ ਜੱਟੀਏ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਿਸਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ਤੇਰੀ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਿਸਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੱਟੀਏ Mr. Bass Tension
ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਾਬੀਏ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾ ਓਕੇ ਘਰੇ ਆ ਲੈਣਗੇ ਵੈਸੇ ਚਾਰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗੀਨ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਾਰੂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇਰੇ ਪੈਗ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਛੱਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਫਨ ਯਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਆਏ ਥਾਂ ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰੰਮ ਵਰਗੀ ਮਸ ਕੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਨੀ ਖਾ ਹੋਈ ਪਈਆਂ ਡਰਮ ਵਰਗੀ ਢੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਿਊਟ ਮਿੱਠੀਏ ਕਾਲੇ ਟੈਪਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੂਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣੇ ਜੱਟੀਏ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਸਕ ਕਾਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜੱਟੀਏ ਤੇਰੀ ਦਾਰੂ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਰਸਕ ਕਾਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜੱਟੀਏ ਕਾਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੱਟੀਏ ओके जी वेलकम बैक वंस अगेन वापस आ चुके हैं ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 3:23 ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ क्योंकि कभी कभी डेफिनेटली ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੇजेस ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਸੇजेस ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਗੇਨ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਟੁਡੇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਔਨ 02182839013 ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਮਰਾਉ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਇਨ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ चलदे ने जिन्ने आउणे ने हर सां ते सजना नाम तेरा जिन्ने चलदे ने जिन्ने आउणे ने हर सां ते सजना नाम तेरा जिंदगी दे सारे दुख सुख वे मैं तेरे नाल ही कटने ने दुनिया भावें मैनू कुछ भी कहे ना तैथों पासे बटने ने जिंदगी दे सारे दुख सुख वे मैं तेरे नाल ही कटने ने दुनिया भावें मैनू कुछ भी कहे ना तैथों पासे बटने ने मैं रब नू वेखिया नहीं
ਸਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸਜਣਾ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸਜਣਾ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੇ ਜੋ ਗੱਲ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਏ ਆਰਾਮ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਤ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਤ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਏ ਉਂਝ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ Alright, it was Masha Ali with the नाम तेरा तो काफ़ी लंबा जा गाना सी ते ओके बस ताड़ा फेवरेट सी ना एक्चुअली मनदीप समराव कहने थैंक्स फॉर प्लेइंग माय रिक्वेस्ट यू वेलकम तो कहने ने बहुत रोमांटिक ब्यूटीफुल सॉन्ग आ जी आ एक्चुअली ताड़ा फेवरेट है ना इसलिए तनु बहुत ही रोमांटिक भी लग गया बहुत ही चंगा भी लग गया है ना एनीवेज चलो जी तुसी अपनी रिक्वेस्ट इंजॉय कर लेती इन्ना ही बहुत है ते हुण जरा साडे सवाल दी तरफ आ जाओ जनाब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ 올ਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਯੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਰਕੋਟ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਔਨ 0220761 ਸੁਪਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾਇੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵਿਆਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਜੋ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵਿਆਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 027-729-2637 027-729-2637
ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 320 ਕੈਸਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, ਓਪਨ 7 days, ample of parking space available। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 033-658-786 033-658 786। ਉਹ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਲੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹੋਲਸੇਲ ऑटोस 272 ग्रेट साउथ रोड टाकानेनी, या फिर कॉल करो 0800405 या फिर 021321065। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਟਾਕਾਨੇਨੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। Alright ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲਿਸਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੌਂਗ। आवाज क्यों नहीं आ रही? ओके Yo, this is going out to all people out there who missing their fam. They do work, they in another land. Come on, come on. It's like day to day you be feeling blue, cause you're so far away from those who love you. Wasn't part of the plan, but what can you do? A man gotta do what a man gotta do. Different place in a different land, just a different face from a different clan, eating different foods, use different brands, living different rules, take different stands, making different moves with different mans, bumping different grooves with different bands. I got different crews, a different fam, and I got different views, got different plans. सब जिथे राम चेते आ गया, सानू सुख दा सा नहीं आया, चिट्ठी यार दी ने बहुत रवाया, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे। Missing my lady, I'm missing the band, and I'm missing my daughters, I'm missing my lad, and it's driving me crazy from wishing I had a better way to make money, so they are missing their dad. ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਕਦੀ ਕਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਕਦੀ ਕਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ,
ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਨੇ ਬਾਤ ਰਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ Alright, there was Nusrat Fateh Ali Khan with Which Pardesan. Definitely there was a beautiful number. ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆसान ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਤੇ सवाल एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं कि आपकी वो कौन सी चीज़ है जो दूसरे आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ताड़ी कई चीज़ है जो दूसरे ताड़ी तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पर हैगी ताड़ी चीज़ें इस्तेमाल दूजी करते हैं। तो जी बलजीत सिंह ने जवाब दिता टाई। वेरी फनी बलजीत सिंह, लगता है कि ताड़ी टाई जेड़े ना ताड़े तो ज़्यादा वाकई दूसरे इस्तेमाल करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਪੈਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਏਜ ਹੈ, ਸੇਮ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਯੂ نو ਫਿਜ਼ਿਕ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਯੂ نو ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ। ਯੂ نو ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਰਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਖਰਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲੇ ਯੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਹਾਂ शब्बो कह रहे हैं कि मैं फ्राई चीज़ें बहुत ही घट बल्कि ना होंदे बराबर खाते, रमज़ान च भी ना होंदे बराबर खाते। मतलब मोस्टली वो लोग जड़े नॉर्मली नहीं खाते लेकिन रमज़ान च यार ना भी तुसी जिन्ना मर्जी हाथ खिंच लो ना तुसी एक दो पकौड़े जरूर चख लेंदे हो या खा लेंदे हो। हाँ हाँ ਜਿਹੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਬਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਚਾਂਡੀਆ, ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। तो जी तस्वीर में मेरा ख्याल है, मैंने लगता है कि खान साहब दिलाई है जो मैं नज़र आ रही है। एनीवेज द बंक शो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी ये तुसी दोवें भराओ आपस च, जाफर बरिंग ते दूसरे केड़े बरिंग ने, स्लीम बरिंग ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एज वेल। ओके शब्बो कह रहे ने कि अच्छा शब्बो तुहानू लगदा है कि आंसर होएगा यार, कुछ और भी हो सकता है, सोचो जरा। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੋਚ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਸੇजेस ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਵਨੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜੀ। ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ,
ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਕੀਪ ਸੈਂਡਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ਔਨ 021 or 283901 ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਰਜੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਆਇਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੀਅਨ ਪਕੌੜਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਕੌੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨੀਅਨ ਪਕੌੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਇਨ $6 ਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨਿਊ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਕੀ ਮੈਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੁੱਕੀ ਵੈਨਸਡੇ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $10 ਚ ਤੇ ਅਨੀਅਨ ਪਕੌੜਾ $6 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, $16 ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਅਨੀਅਨ ਪਕੌੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। 3 ਮਿੰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬਾਤ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ 021083901 ਤੇ। ਮੈਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ ਓ ਸਈਆ ਦੀਵਾਨੇ, ਤੈਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੰਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਬਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਕਿੱਥੇ? ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। 22 ਕੈਰਟ ਪਿਓਰ 골ਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ 골ਡ ਜੁਐਲਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਲਿਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ 2/216 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਮੈਨਰੇਵਾ ਆਕਲੈਂਡ। You can call on toll free number 0800030365। ਕੀ ਗੱਲ ਰਿਤੂ, ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾਪਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ। ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ, ਇੱਥੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ 12 ਪੁਈਨੂਈ ਰੋਡ, ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ। ਕਾਲ Papa Toy Toy 092776007, Manoreva 092695541, Toranga 075711937। ਆਪਣੇ ਓਕੇਜਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਐਂਡਲੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਟਕਾਰੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਨੈਕਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਦੂਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਠਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਟਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ by our website www.shivani.co.nz। Shivani Restaurants, delivering happiness since 2015। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 23 Eric Baker Place, Papa Toy Toy, 905 Dominion Road, Mount Roskill, 1 Normandy Avenue, Melville, Hamilton। For more information, you can call 021-870012 ਜਾਂ 0800 Shivani। ਉਹ ਜੀਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡ ਲੈਪਟਾਪਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ more than 15 years ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ
यूरोप से मोबाइल दी इंश्योरेंस का काम भी करते हैं। टेक एंड गैजेट्स 180A ग्रेट साउथ रोड ऑपोजिट बर्निंग वेयरहाउस टेकानीनी। कॉल 096002300। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वापस आ चुके हैं इसी प्रोग्राम दिल साड़ा पंजाबी ते साढ़े आज दे फर्स्ट मैसेज सेंडर राजस्थान शहजाद ने रिक्वेस्ट किया है जी गाना एंड दिस इज आर्ने गर्ल्स आफ्टर विद दबदा किथे आ मुश्किल दा स्वैग बिल्लो रब दिया दाल यार सारे तो यार मेरी डूंगे जज्बात एक कीते दिन रात नीत रखी बस साफ होगी मिस्टर बास ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਤਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਓ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਓ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਲਿਖਦਾ ਗਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਚੱਲ ਲਾ ਦੇ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ ਬੱਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਚੀਟੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਵੇ ਦਿਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਈ ਕੀ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਨਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਕਰੇਗਾ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਲ ਚੰਨਾ ਵੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਕਰੇਗਾ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਲ ਚੰਨਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆ ਡਰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਧਰਮਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆ ਡਰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇ ਤੋੜੋ ਫੜ ਫੜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਯਾਰ ਕੁੜੇ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਕੁੜੇ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਕੁੜੇ ਆਰ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੇ ਯਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣੇ ਸਿੱਕਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਧੋਖੇ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਦੀ ਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਨੀ ਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀਰੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ All right, there was Dabda Kitya by Arnett and Gurleza Akhtar. Let's check your messages. And the question was कि ताड़ी केड़ी चीज़ है जो ताड़ी तो ज़्यादा दूसरे इस्तेमाल करते ने दसो जरा केड़ी चीज़ है जनाब जड़ी ताड़ी तो ज़्यादा दूसरे इस्तेमाल करते ने अच्छा जिवें बलजीत सिंह ने कहा सी ना कि टाई उन्होंने तो टाई दूजे ज़्यादा इस्तेमाल करते ने जी इंज ताड़ी की चीज़ है जी ओके
Umar Daraz, thank you very much for your message and for your participation. तो यार पैसे भी तो है ने ना, पैसे हर बंदा जो है ना उधार मांग रहा होता है ना, और लगता है कि साढ़े तो ज्यादा साड़ा पैसा दूसरा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मोनिका ने सानू मैसेज किया, सत श्री अकाल मोनिका, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय शो। तो मोनिका ने जवाब दिता है। मोनिका वैसे मैंने ओ मोनिका याद आ गया, मोनिका ओ माय डार्लिंग। हाँ सो थोड़ी देर दस दें साड़ा जवाब ठीक है या नहीं ठीक है। बाय द वे तन लगता है कि तड़ी यही चीज़ सब तो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कोई कपड़े शपड़े पैन भरा कोई नहीं, भरा तो नहीं ले सकते, खैर पैन कोई नहीं यूज़ करती। आर यू श्योर? चलो वेट करो, थोड़ी देर च दस दें। ओके जी, उस तो बाद सानू मैसेज किता है खरल, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द शो। दैन प्रिटी डॉल, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, तुसी सुनाओ ताड़े की हाल अहवाल ने? आजकल यार ही यार नु दब देंदे ने। अच्छा बस जी दौर ही ऐसा चल रहा है ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, बस सामने कुछ होंदे ने ते पीठ पीछे कुछ होंदे ने। कोई गल नहीं, ऐसे लोगों ने रब पुछती हाँ। ओके, उस तो बाद जनाब सानू मैसेज किया है अवनीत ने। अवनीत आर यू श्योर? यार आज तो कमाल ही हो गया, मतलब लास्ट शो च मेरे सिर्फ एक लिसनर ने राइट आंसर किया सी, ते आज मैंने लगता है कि लिसनर वाकई जेडे ना फुल एक्टिव सन कि नहीं यार अगले प्रोग्राम च असीं आयशा ने जवाब देना ही देना, सही आंसर करना ही करना है। तो जनाब एक दफ़ा फिर सवाल रिपीट करांगी इस गाने तो बाद ऑफ कोर्स साढ़े कोल होएगी ट्रैफिक अपडेट तो बाद जो वापस आवांगे फिर तुहानूं दसांगे कि इस सवाल दा सही जवाब की हैगा। ठीक है जी, फिलहाल एंजॉय दिस नंबर एंड दिस इज यो हनी सिंह। धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे, मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। विस के मैंने थोड़ी थोड़ी दे दूं लव थेरेपी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 नी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी नी नी। क्योंकि तू है चिक चिक ने तबे पीऊं इतने ने क्योंकि तू है चिक ने तबे पीऊं इतने ने। जाने दे गाड़ी भगाने दे, गला सा सूकर पैग लगाने दे। जाने दे गाड़ी भगाने दे, गला सा सूकर दो पैग लगाने दे। जिंदगी जुए से पैसा कमाने दे, म्यूजिक बनाने दे, आग लगाने दे। जिंदगी गाड़ी को धक्का लगाने दे, टुक टुक नहीं खेलूंगा सीधा छक्का लगाने दे। मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। विस के मैंने थोड़ी थोड़ी दे दूं लव थेरेपी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 नी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी नी नी। क्योंकि तू है चिक चिक ने तबे पीऊं इतने ने क्योंकि तू है चिक ने तबे पीऊं इतने ने। यो हानी सिंगर सही कर रही है करती जा। मैं हूँ पापी मेरे बाप का घड़ा तो भरती जा। सर पे चढ़ गई कच्ची दारू जैसी चढ़ती जा। बेबी सही कर रही है
All right. That was Yo Honey Singh with the Naughty Saiya Ji. और फिर यूं हुआ कि चलो छड्डो जाने दे गाड़ी भगाने दे गला सा सूख रहा है 2 पैग लगाने दे Okay, जी keep sending messages on 02102839013 ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ 02102839013 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਲਈਏ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਸੋਚਣਾ ਦਸਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਔਨ 02102839013 ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਲੋ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਤਨ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 FM Radio Sadeala Time Check, proudly sponsored by Kiwiana Immigration. ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ Radio Sadeala Traffic Report, proudly sponsored by Redstone Financial Services. Alright ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਕਲੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ कैसियां ने सब तो पहले लेके चलेंगे तनु स्टेट हाईवे 1 की तरफ चलो जी मिल वाटर तो कितने तक जाना चाह रहे हो स्मार्ट जाना चाह रहे हो तो फिर गुड हो गया स्पीड से पहुंच जाओगे अदरवाइज मैक्सिमम ताड़ी स्पीड जी ना 50 to 55 दी रहेगी हाँ जी क्योंकि स्मार्ट तो अगे दे हालात जरा चेक कर लो फैंस हवे दे कोल 30 दी स्पीड हॉप्सन दे कोल भी 30 दी स्पीड खैबर दे कोल इस वक्त ट्रैफिक थोड़ी ब्लॉक है सो थोड़ा इंतजार करना पैना तनु एसटी मार्क्स ब्रिलियन एलर्स लाए ते भी 30 दी स्पीड रहेगी हाईब्रुक दे कोल भी 30 दी स्पीड रहेगी मॉन्ट विलिंगटन एंड प्रिंसेस देन इस्तमाकी रिडाउट तक नहीं पापा कूरा एंड ड्यूरी जेडने बिल्कुल क्लियर ने अगर तुम ड्यूरी तो मिल वाटर जा रहे हो जनाब एलर्स लाए दे कोल भी तनु ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी ग्रीन लेन दे कोल भी यही सूरत हाल है ते टिल हॉप्सन 30 दी स्पीड उस तो बाद एक दफा फिर तनु ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी नॉर्थ कोर्ट दे कोल ते ट्रांसटन दे कोल भी 30 दी स्पीड ते अगे जनाब रस्ते बिल्कुल क्लियर है स्टेट हाईवे 20 की तरफ चलते हैं तो जनाब तुम दस देंगे इस वक्त उत्थे की सूरत हाल है सो सब तो पहले स्टेट हाईवे 16 के कोल दी स्पीड जनाब आके थोड़ी हो जाएगी यानी कि 40 दी स्पीड मैक्सिमम स्पीड इतने 65 दी रहेगी मायूर के कोल भी यही सूरत हाल है क्वींसटाउन तो वांसले के कोल जनाब 30 दी स्पीड टिल मैसी मतलब पूरी रोड से है वांसले टिल मैसी पहुंचने तक 30 की स्पीड नाल ही तुसी सारा डिस्टेंस क्रॉस करोगे ठीक है मैसी तो बाद हालात काफ़ी अच्छे ने ट्रैफिक दे रोज कमान दे कोल एक दफा फिर 40 की स्पीड अदरवाइज लंबी दे कोल हालात ठीक है स्टेट हाईवे 20 की गल करिए तो जनाब स्पीड तुसी पहुंच जाओगे जिथे भी जाना चाह रहे हो लेकिन जॉर्ज पोल दे कोल अगर तुसी पहुंच चुके हो तो जनाब अपनी स्पीड कटा लो क्योंकि इतने ताड़ी स्पीड मैक्सिमम 30 दी रहेगी क्योंकि जॉर्ज पोल दे कोल थोड़ा जिहा ना ट्रैफिक रहिंदा हैगा ऑल द टाइम सो 30 दी स्पीड नाल जॉर्ज बोल्ट ते तुसीं पहुंचोगे तो ऐसी सूरत हाल ट्रैफिक दी तो हुण टाइम हो गया है अगली कमर्शियल ब्रेक दा जो कि ज़्यादा लंबी नहीं है सो साढ़े नाल रोज जल्दी ना वापस आते हैं
ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 320 ਕੈਸਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, ਓਪਨ 7 days, ਐਂਪਲ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 033 658 786 033 658 786। ਤੁਸੀਂ प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हो या बिजनेस ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਯੈਸ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟਾਫ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, श्रीलंका, ਬਾਂਗਲਾदेश, जापान, टोंगा, इराक, Samoa, and China. And the good news is, register now for free legal clinic every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. Legal Associates, Level 131 East Tamaki Road, Papatojoy, Auckland 2025. Call 092 799 439. ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਵਾਦ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮਿੱਠਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, 100% ਵੈਜ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਚਾਟ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਨੋਵਲਟੀ Sweets, 50 Wordsworth Street, Sydenham, Christchurch. Call 03365 2677 03365 2677। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰੈਡਸਟੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੋਮਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੈਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 022 698 7837 022 698 7837 ਜਾਂ 021 315 304 021 315 304। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वापस आ चुके हैं ਅਸੀਂ ਯਾਰ। ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡਡ। ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। मैं जरा क्या पहले मैं चंगी तरह हस ला, उस तो बाद होने हर जाती हैं। अच्छा जी, चलो वापस चलते हैं तुहाडे सुनियावां वाल जनाब। ते ओके, मेरा ख्याल है कि हुण मैंने सवाल काफ़ी आसान से, तो मोस्टली लिसनर्स ने जवाब देना ना बिल्कुल ठीक ठीक दिता है। तो हाँ जी, बलजीत सिंह तुहाडा भी जवाब फाइनली सानू ठीक मिल गया। ठीक है, वो तो मतलब हंसी मजाक चल रहा सी, टाई ऑफ कोर्स रॉन्ग आंसर सी, लेकिन ओके कह रहे जी बस तुहानू हसान लई है जिहड़ा ने जवाब दिता सी। चलो जी, असी बिल्कुल हस पई सी, सो ताड़ी कोशिश कामयाब हुई। ओके जी, सवाल मेरा सी कि ताड़ी केड़ी चीज़ है जो दूसरे ताड़े तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंड द राइट आंसर इज यस, द राइट आंसर इज योर नेम। यस ऑफ कोर्स, ताड़ा नाम जो है ना वो दूसरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड यू नो वट, खरन ने सब तो मज़ेदार आंसर दिता, मतलब बड़े अच्छे तरीके नाल। तुहाडा प्यारा जिहा नाम दूसरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। आयशा खाना बनाया है, आयशा कपड़े धो लिए ने। नहीं, आयशा कपड़े नहीं धोंदी, आयशा ने कपड़े नहीं धोने आते। अच्छा, आयशा शो करोगी? बिल्कुल जी, आयशा शो करेगी। आयशा जो शो नहीं करती ना, तो वो तो फिर यू नो आयशा दस दिंदी होंदी, पुछया नहीं जाता आयशा को, आयशा तुसीं साढ़े सॉन्ग नहीं चलाया वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली जी। सो बिल्कुल देखिया इन्नी जी गल्लां च कितनी दफ़ा मेरा नाम इस्तेमाल कर लेता ना तुसी। सो एब्सोल्युटली राइट। तो तकरीबन सारे ही लिसनर्स दे जिहड़े ने ना जवाब अज बिल्कुल ठीक नहीं। यार कोई एक लिसनर का भी मैंने लग रहा है कि बलजीत सिंह ने मैं कह दांगी कि हाँ, एक लिसनर ने जिहड़ा ना गलत जवाब दिता,
लेकिन फाइनली उन्होंने भी सानू फटाफट जो ना सही आंसर लिख के भेज दिता। सो आज किसी भी एक लिसनर ने गलत जवाब नहीं दिता। सो वेरी गुड यार, काफ़ी ब्रिलियंट है मेरे लिसनर्स जी। उनका सबूत तुम मैंने अक्सर देंदे रहते हो। तो जनाब लास्ट टाइम सिर्फ एक लिसनर ने गलत मतलब सही आंसर दिता से, आज किसी एक ने भी गलत जवाब नहीं दिता। दैट्स ग्रेट। चलो जी आज फटाफट मैं दस दिता। मैंने लगे यार सब लिसनर्स जड़े ना बड़ी कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल मैं लगता पूछ लेता है। सो आज जड़ा ना मजीद नहीं इनू लंबा खिंचांगे या मजीद टाइम नहीं देना चाहिए, बल्कि ऑन एयर कर देना चाहिए कि जनाब यह जवाब सी। ओके सो सब तो पहले जो आंसर सी ना वो किने दिता, सब तो पहला आंसर सानू किता सी शब्बो ने। सो शब्बो एक्चुअली ताड़ा जवाब चूँकि सानू सब तो पहले ही मिलिया। सो इसलिए तुसी अज दे विनर होवोगे। वैसे तो सारे नहीं, लेकिन यू आर द फर्स्ट वन जिन्हें ठीक आंसर दिता। सो इसलिए उफ खुदाया, ऐसे तुसी जड़े ना आज द विनर होवोगे। सो बिल्कुल यू कैन रिक्वेस्ट एनी नंबर ऑफ योर चॉइस। ठीक है, जो गाना तुम पसंद है बिल्कुल तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, असी डेफिनेटली प्ले करांगे ताड़े लिए। अच्छा जी उस तो बाद जनाब नहीं यार मैं बटरिंग नहीं कर दी होंगी, मैं साफ मुँह ते ठाक गल मार दी हाँ। उफ उफ उफ। चलो जी प्ले कर दें कुछ एक अदा सी ओल्डी गोल्डी नंबर विचों के प्ले कर दें। माई वेरी फेवरेट वन गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। शराबी ये गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। वैसे इस गाने से बाद वो गाना बनता, तेरे नैना ने किया ऐसा जादू मेरे पे। कन खड़े हो गए। ओके ओके, इट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग।
संभलना मुश्किल। यार ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸੌਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਲਾਸਿਕਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ अच्छा जी दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे ओके 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 ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ हाँ जी मैं कपड़े क्यों नहीं धोती जी कपड़े धोना अच्छे से निशान नहीं है अरे मैं कपड़े इसलिए नहीं धोती क्योंकि मैंने धोने नहीं आते यार सीरियसली सारे काम मैंने लगता दुनिया का हर काम कर सकती है काम नहीं होता मेरे को मतलब है ना मशीन है आप ही धो देंदी है सो थैंक यू करती है मैं सब तो ज़्यादा थैंक यू मैं उस मशीन का करती है यार तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जी है ना मेरी यू नो सॉर्ट आउट की हुई है क्योंकि मेट्स तो भी मैं काफ़ी तंग सी अच्छे इन्ने कपड़े नहीं धोंदियां से मशीन का मैं अक्सर थैंक यू करती रहती हाँ बस नहीं आता जो काम नहीं आता यार नहीं आता उनके च ऐसी किहड़ी गल है हाँ आहो अच्छा जी दैन गोल्डन सॉन्ग नो डाउट गोल्डन सॉन्ग ही सी अच्छा जी ताड़ी किहड़ी रिक्वेस्ट सी प्लीज़ कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करना अरे थैंक यू सो मच मेरे लिसनर्स को पता है कि आयशा किहड़े गाने पसंद है सो मेरे फेवरेट नंबर मैनू ही जिहड़े ने ना डेडिकेट कर देंदे ने सो थैंक यू वेरी मच प्रिटी डॉग फॉर योर डेडिकेशन माय स्वीट हार्ट लो जी टाइम हो गया एक बार फिर कमर्शियल ब्रेक दा वापस आने जल्दी ना वापस आवांगे तुसी किथे नहीं जाना खबरदार ताड़ी सेहत लई बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर तुसी इधर उधर गए तो आई एम टेलिंग यू फिर ना कहना हाँ मेरी तबीयत खराब हो गई हाँ सो साढ़े नाल रहना जल्दी ना वापस आते हैं ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਹੋਲਸਵੇਲ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਕੋਪਰ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 021 054 5460 ਤੇ 021 054 5460 ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜਿਸ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ IMM ਕੀ ਮਤਲਬ IMM ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ 355 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਪਾਪਾਟੋਟੋਏ ਕਾਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 092789454 0927 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਿਲਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇਜਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 years ਦੀ NZCB ਵਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ 021 189 9009 021 199 9009 ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੋਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਲ 0800 100 300
आई एम बैक। यस, मैंने ज़रा आंधी जल्दी सी, मैं सोचा यार बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे पीछे आ जाएगा। हाँ, मैं चलती हूँ ऑन एयर। हाय ओके ओके ओके, गुड हो गया जनाब, गुड हो गया। ताड़ी रिक्वेस्ट ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਤਿੰਨ ਸੌਂਗ ਦੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? प्लीज़ मेरा इम्तिहान ना लिया करो, दोबारा जरा अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दो, ठीक है। दैन उन्हें जो देखते हैं कि तिना जो कि रिक्वेस्ट जी ना मेरे टैंपो नाल मैच कर रही है, बड़ी अच्छी लगती मैंने चीज़। जो तुसी रिक्वेस्ट कर रहे होंगे हो ना तो 2-3 सॉन्ग्स रिक्वेस्ट कर देंगे उन्हें चो, फिर जो मेरे टैंपो के नाल मैच कर दे मैं वो प्ले कर देंगी है, ठीक है जी। सो गुड हो गया, फिर जरा मैसेज कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा जी जनाब, डेफिनेटली खवातीन पहुंच चुकी हैं इस वक्त किचन, क्योंकि इफ्तारी का भी टाइम है तो वैसे ऑफ कोर्स नॉर्मली ਜਿਹੜੇ दूसरे लोग ने उसे खाना वाना इस वक्त बना चुके होंगे, लेकिन जी मुस्लिम कम्यूनिटी वो डेफिनेटली किचन का रुख कर चुके होने ने। बाय द वे इफ्तारी च की सब तो ज़्यादा ताड़ी घर जी चीज़ है ना एक मस्ट होंदी है, मतलब वो डेली इफ्तार च पूरा 1 महीने लाजमी होनी चाहिए। ऐसी कोई एक डिश ज़रूर होंदी है, आई नो हर फैमिली च हर घर च होंदी है कि इफ्तार च होर कुछ होए ना होए यह ज़रूर होना चाहिए, मतलब फरमाइश ज़रूर आती है। तो ऑफकोर्स मैंने भी आती है आशी होर कुछ होए ना होए प्लीज़ वो बना दी, ठंडा ठार बना दी। हाँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, शरबत होए कोई यू नो दूसरा। वैसे मैं ऐत की बहुत कंट्रोल किया होया है, क्योंकि और अगर बनावा भी तो फिर मैं सब तो पहले दूसरा पीन तो अवॉइड करती हैं कि यार जिंज मतलब सानू पता ही है कि ब्लॉटिंग हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती ने। सो इसलिए फौरी तौर से सब तो पहले दूध सोडा ना पियो, इट्स बेटर कि तुम कुछ होर खा लो अगर दूध सोडा तुम पीना ही है तो, ठीक है। सो उस तो बाद जो ना तुम दूध सोडा पीना। ओके, सो एक चीज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट तुम कह लो फूड ऑफ चॉइस फॉर इफ्तारी, तुम बिल्कुल सानू दस सकते हो कि केड़ी जड़ी ना इफ्तारी च एक फेवरेट चीज़ है जी मस्ट होंदी है, जिंदे बगैर जी ना इफ्तारी अधूरी होंदी है। एक चीज़ तो होंदी है। मेरे घर की होंदा है हुण है ना पूछना पूरी तौर पर, ठीक है। मैं बाद च दसांगी, बट फिलहाल मैं प्ले करन जा रही हूँ अगला गाना जो कि रिलीज़ होया थोड़ी देर पहले, तो मैं क्या जी प्ले करना तो बनदा है जनाब। मैनू असले दे वांग पक्की रख लै, जिवें रखियां लसंसी ने तक नावे, भावें दिल्ली तो लाहौर तेरे चर्चे, मैनू अपनी बनावे जे तमन्नावे, तेरे हौसले च जुड़े बग्गी तितरी, मान पन जिना लड़े कवारी दा, तेरे हुंदियां जे होगी किसे होर दी, फायदा किया तेरी सरेदारी दा, तेरे हुंदियां जे होगी किसे होर दी, फिर फायदा किया तेरी सरेदारी दा। नित मौत नाल खेडां वे तू खेडदा है, हले प्यार वाली बाजी तेरी कच्ची आ, लखा चोपरां दे साख फिरा मोड़ दी, तैनू पाउण दी वे अग सीने मची आ, पिंड आण के तू हाल मेरा तक जा, कुंडा खुला ए चवारे वाली बारी दा, तेरे हुंदे आजे होगी किसे होर दी, फायदा किया तेरी सरेदारी दा, तेरे हुंदे आजे होगी किसे होर दी, फिर फायदा किया तेरी सरेदारी दा।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ हाँ जी फिर फायदा की है तेरी सरदारी दा दसो मैनू दसो हाँ ओके मैं सोचा कि यार नवा गाना आया तो प्ले कर दिए बजाय आंदे कि असी कल दा इंतज़ार करिए कल किसने देखी है ना सो एक एहसान और सही मेरा असी बिन कहे भी कदी कदी रिक्वेस्ट प्ले कर दिंदे हुंदे आ काली जट्टी कादी 5.5 फुट दी दनाली मेरा कलर करीमी तेरे थल्ले रेंज काली जट्टी कादी 5.5 फुट दी दनाली तू भी सिद्धी गल करदा ऐ साफ वे जेड़ी बोल दिया दोवां दे खिलाफ वे मैं मिंटां च म्यूट करूंगी ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਸੂਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਸੂਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਦੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਦੇ ਗੁੱਚੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਕਟਰੀਨਾ ਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣੀ ਆ ਕਦੇ ਜੁੱਤੀ